ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଇଏ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଠକ ନୁହଁ, ଇଏ ମାୟା ସାଧୁ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ଶୋଉଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କର। ମଣ୍ଡଳୀ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ରାତ୍ରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବଣିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, କଣ କରୁଥିଲି, କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସବୁ କଲା କିଏ? କଲା କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଯାଜପୁରର କବି ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ কলা পথ ধরিছিলে ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏଇ 6ଟା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଗଲି, ନରକର କୃମି କୀଟ ଠାରୁ ମୁଁ ହୀନ। କିଏ ଭି ଆଇଲା বুঝিলে যাবথ অনর্থ মূল ইন্দ্রিয় লালসা, এই দর্শনেন্দ্রিয়, এই দর্শনেন্দ্রিয় যোগু মু আজ বিপথগামী হয়ে গলি। দণ্ড দেওয়া পাই গুঞ্জা কাঠি আখিকে ফুটাই দিচ্ছে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়କୁ যদি আমি আয়ত্তাধীন রখি ন পারিবা, যদি আমি ইন্দ্রিয় শক্ত হয়ে যেড়ে জ্ঞানী, যেড়ে বিজ্ঞ, যেড়ে পণ্ডিত হলে মধ্য সে নিচগম কাম করিয়া পাই কেবে হলে পছ ঘুচা দেব না। বুদ্ধি আরে এ যে গুড়াଏ পাঠ পড়িছি, বেদ বেদান্ত পড়িছি, সে পণ্ডিত নাই। পণ্ডিত কিଏ না কপিলেশ্বর পুরুষাসন যোগ্য পুଅ। মার আশাকু, মার ইচ্ছাকু পূরণ করিবাকু যাই সংস্কৃত ভাগবত ওড়িয়া করিদেলে অতি বড়ি জগন্নাথ দাস। কলে কোন কইলে না বুদ্ধি, কলে বুদ্ধি কু করি আগু সার পণ্ডিত জন মানে পণ্ডিত বুদ্ধি হচ্ছে আগ। পাঠ ন পড়িথান্তু, যদি বুদ্ধিরে কাম কলে সে পণ্ডিত। পাঠ পড়িথবা মূর্খ ভলিয়া কাম করি আগে পণ্ডিত কি কই মূর্খ কইলে না। ধি কলে বুদ্ধি, হ্যাঁ ধি বিদ্যা। বিদ্যা ও বিদ্যা এই যে সাহিত্য বিদ্যা, ইংলিশ গণিত দিয়ে এরাক চোরি বিদ্যা। ইয়ে পাঠ পড়লে আমি চোর হবা। আপনার দেখুনা কেটে কেটে বড় বড় অফিসর
নেতা মন্ত্রী পাঠ পড়ি না পাঠ পড়িকি আরেস্ট হচ্ছে চোরি করছে ধরা হচ্ছে ইনকম ট্যাক্স রেড হচ্ছে বিদ্যা পড়িলে ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ପଢିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଲ କାମ କରିବା ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ନୀତି ପାଇବା ସଂସ୍କାର ପାଇବା ସେଇ ବିଦ୍ୟା ହଁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ହଁ ସଂସାରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଥ जोड़िए पथ कहला सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते हमरा तब जोड़िए मार्ग जावाई चिंता करे गोटा हूँ सत्य पथ आ गोटा धर्म पथ आम पाठ पढ़ी पिला बेले स्कूल रे पाठ पढ़ुले सत कहवा किया जो कथार मूल्य ना से मिछ कहूँ मिछ कहवा महापाप किछि कारण नहीं हिसाब कले किछि मूल्य नहीं 100 पद मिछ कहूचे मिछर कले भत्ता पाउना हमको असेही को जा सेरा हां मिछ कहूना मिछ कहूचे सत्य आउटाला अक्रोध अक्रोध न क्रोध केबे आमे काहा ऊपर रागीबानी आमे हिंदू सनातन संस्कृति लोक केते पुण्य धर्म आमे सूक्ष्म उपाय अर्जन करि परिया किंतु आमे से बाटर जाउने से बाट भारी कठिन पल्ली कवि नंदकिशोर बळ कोन कहले शर्मिष्ठा काव्य कहले कोन कहले हैं कोन आमे रागिले खेती कोन हुए न रागिले कोन लाभ हुए कोन कहले कहले सते वर्ष दर्य प्रतिमा पोलाए सते वर्ष यज्ञ पूजा करिबा दान धर्म करिबा जेतिकी धर्म न हबो जेतिकी पुण्य न हबो आमे जदी जीवन काल भितरे केबे काहा ऊपर रागीबानी सेतिकी पुण्य सेतिकी धर्म हबो ये धर्म कथा बोल हां धर्मराज युधिष्ठिर पाला वाला आइले हां ताको समय गला हां हां धर्मराज युधिष्ठिर अधर्य हेलेनी केही जने डाकुछन्ति बोले चिंता कले कर जोड़ी पचारिले कले किए से महात्मा आपण अलक्ष्य रही मते ये भली प्रश्न पचारुछन्ति मते टिके दर्शन दियंतु साक्षात आविर्भाव हेले वृक्ष ऊपर जने बग पक्षी धर्मराज युधिष्ठिर चिंता कर कले बग पक्षी मत कहूँ बग पक्षी कौन कथा कह पुणी मन विचार कले हाँ सत्य जुगे हंस पक्षी राजा नल को कथा कही जटायु पक्षी राम को त्रेतयार कथा कही तेणु ये निश्चय होते किंतु ये कई जन छद्म बेश आसी कि कर जोड़ी दे कहले हे पुण्यात्मा हे महात्मा मते आपण स्वरूप दर्शन दियंतु यक्ष आविर्भाव हेले कहले कहले मु तुमर भाई मान को पचारि तुम भाई माने मो कथा को अवमानना करने द्वारा ये दंड पाई तेणु तुमको मु पचारि चारिटा प्रश्न ये चारिटा प्रश्न उत्तर दब जलपान कर तुम भाई माने जीवदान पे समत जीव जदि मो चारिटा प्रश्न उत्तर न दे पार जल संग्रह कर ताले तुमर अवस्था
ଯକ୍ଷ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୃତ ହୋ କଥଂ ସ୍ୟାତ୍ ପୁରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୃତଂ ଭବେ ମୃତଂ କଥଂ ବା ସ୍ୟାତ୍ ଯଜ୍ଞ ମୃତଂ ଭବେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ମରେ ମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେବେଳେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଏ ଆମେ ବାପ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଉଛେ ସେ ପିଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଏ ଅସିତ ଘୋଷିତ ହୁଏ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେତେବେଳେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଏ କାହିଁକି ଏ କଥା ପଡିଛି ନା ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଏ ନା ମୃତଂ ଯଜ୍ଞ ଅଦକ୍ଷିଣ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ଦାନ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞଟା ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଏ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏତେ ଦାନ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପୁନଃ ପୁନଃ ପଥୁଶ୍ଚାପି ହୃଦୟ ସନ୍ଧି ବିପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉରୁ ବକ୍ଷ ଆଖି ଉରୁ ବକ୍ଷ ଆଖି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବାମ ବାହୁ ଥରିଲା ହୃଦୟରେ ଭୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମନରେ ବିଚାର କଲେ କଣ ମୋର କିଛି ବିପଦ ଆଗକୁ ପଡିବ କି ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ଦେବରାଜ ତମ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ଚାଲିଯିବ ନା ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦାନ ଦେଲେଣି ଦିନେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ନେଇଯିବେ ହଁ ନା ମୋ ପଦବୀ କେମିତି ରହିବ ନା ସେ ପଦବୀ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କଲେ ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ପଦ କଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ସୁର କଲ ପତ ଦାନ ଗୁଣଶୀଳ प्रभु कहले अलक्ष्य थाई भाई मैंने आसिले छंद गाइबा समय छंद गाई हाँ प्रभु अलक्ष्य कहले कहले हे देवराज तमे आ मन दुख कर ना मु पंचम अवतार हेबी कश्यप मां हेबे अदिति मु बामन रूप रे जन्म नेबी सिंह मास शुक्ल पक्ष स्वर्ण कर्तन द्वादश भाद्रव मास शुक्ल पक्ष स्वर्ण कर्तन द्वादश बामन रूप जन्म हेले जन्म ही धीरे धीरे बढ़िले बांका दास लिखिले गोटाए पद चौपदी दिनु नवीन कुमार रे दिनु नवीन कुमार रे थाई गेले गेले नवीन कुमार रे अरे बड़ थाई गेले गेले नवीन कुमार रे ऋषि आश्रम ता तळपदटा जहा कवि लिखिछन सेटा कि आवश्यक नाही पुरीला दिवस जन्मदिन शेष दासी असुविधा दरकार नहीं कवि लिखिछन ए दरकार नहीं वो धीरे धीरे बढ़िला वर्षे गला 1.5 वर्ष हला 2 वर्ष हला 2.5 वर्ष रे पदार्पण हां कांका दशकर कलम लिखिले ओठाई बरसे बोहाई पराज भारत घर बुले अरे बोहाई
ନେଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଓ ବଢିଲେ ବଢି ବଢି ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚୌପଦୀରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନେ ନା। ପାଲା କାହିଁକି ହଉଥିଲା ଆରେ କେତେ ଲୋକ କଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବେଶୀ ଆଦର ହଉଛି ପାଲା ଏବେ ସିନା ଅନାଦର ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହିତାଇ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ବୋଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାଇ ପାଲାରେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନେ ନିୟମ ପାଠ ପଢିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ନିୟମ ଅଛି ପୁଅ ଝିଅର ପାଟି ଖୋଲିଲେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲେ ପଠେଇ ଦଉଛି ମୋ ଝିଅଟି 3 ମାସର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଶାଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇ ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର ନା ସେଟା ଶାଶୁ ଆରେ ତମ ଗାଁରେ କଣ କମ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସହରେ ହର୍ଷଇ କାଟି ଆକାର ବସେଇଦେବେ କେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ବସେଇଦେବେ ମୋ ଶାଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ ପାଲାରେ ଶିକ୍ଷା 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆରେ ପୁଅ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସ ରେ 50 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଜଣେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଜଣେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ହଉଛି ନା ନିୟମ ଅଛି ହଁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଭୃଗୁ ଭାସ୍କରେ ଭୌମ ସୌରିଚ ବିଦ୍ୟା ବୁଧ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡିଲା ସେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ମଧ୍ୟମ ଭୃଗୁ ଭାସ୍କରେ ଭୃଗୁ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାସ୍କର ରବିବାର ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଭୌମ ଶୌଚ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ଭୌମ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଏ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ନଉଛି ଆଉ ସବୁ କାହିଁକି ଭାଇ କେମିତି ଧରା ପକେଇବ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହଉ ଭୌମ ସୌରୀ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ତୃତୀୟ 3rd କ୍ଲାସ ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଧ ସମୟ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ବୁଧବାର ପଇଲା ସୋମବାର ପଇଲା ସେ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହବ ଆମେ କଣ ଜାଣି କରିବା ନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ଗଣା ହବ ସେ କେମିତି ହୁଏ କେମିତି ହେଲା ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଉଦିନ ଆମେ କହେ କପାଳ ନଥିଲା କପାଳ କର କୋଷ୍ଠୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ସେଇଠି କର କୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଇଗଲା ହଁ ହେଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ ବଢିକି ମା ଆଗରେ କହିଲେ ମା ଏଇଠି ନିକଟରେ ଜଣେ ରାଜା ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତି ନା ତୁ କଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ ନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବୁ ତଦେଇ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆରେ ନାଇଁ ସେମାନେ ବଡ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ପାଉଣ୍ଡ ପକେଇ ତୋର ସହସ୍ର ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମା ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ମତେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ମୋ ଠାରୁ ଯିବେ ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇପାରେ ସିଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ମୋ ମା ମତେ କହୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ମତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ମା କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ମା କହିଲେ ମା ତୁ ତୋ କର ହଉଛି ତୁ ମନା କରୁଛୁ ମୁଁ ଯିବିନି ତୋ କଥା ମାନିବି ମା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନାଉରି ପାରି କରିଲା ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମୂଲ ନଉଛି ୟାଙ୍କୁ ପାରି କରାଇ ଦେଲା ପାରି କରିଦେଲେ ସେମିତି ଛାଡିଦେଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ କିରେ
ଆରେ ଆମକୁ ଇଏ କଣ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲୁ କି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆମଠୁ ମୂଳ ନେଲୁ ହଁ ହଁ କହିବାର ତ କହୁଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ହଁ। ସିଏ କିଏ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ହଁ ସିଏ କିଏ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ଚିହ୍ନିନା। ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ? କହିଲା ସେ ତ ଜଗତକୁ ପାରି କଲା ଜନ ତାକୁ କେ କରିବ ପାରି ଭାବକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗାଉଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ପଛରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ନା, ଗାଇବିନି ଆମେ ଭାବେ ଭାବରେ ହଁ। କହିଲା ସେ ତ ଜଗତକୁ ପାରି କଲା ଜନ ତାକୁ କେ କରିବ ପାରି ସିଏ ପା ଜଗତକୁ ପାଇଗଲା ବାଲା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆଜି ଏ ଛୋଟିଆ ନଈଟା ପାର କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଏ ଛୋଟିଆ ନଦୀଟା ମାଗଣାରେ ପାରି କରିଥିଲେ ସିଏ ତା ବଡ ନଦୀରେ ମତେ ମାଗଣାରେ ପାରି କରିଦବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦାନ ମାଗିବେ ଏ ତୃତୀୟ ପାଦ ତୃତୀୟ ପାଦ ଗୋଟାଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଁ ଗୋଟାଏ ପାଦରେ ମର୍ତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଭାରି ହଁ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଯୋଉ ପାଦରେ ଏ 32 ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର 18 ମାଙ୍କ ପାଦରେ 19 ଇଏ ବାମନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦରେ 32ଟା ଚିହ୍ନ ବଳି ଚିହ୍ନିବ ଇଏ ରାଜା ବଳି ହଁ ଚିହ୍ନିବ ଶେଷରେ ମସ୍ତକ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରାବଣ ଅନୁକୂଳ ନବାନି ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳ ଦେବେନି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେବେନି ସେ କଣ ଭୁଲ ହବ ଯୋଉଠି ମାଗିଲା ବେଳେ ଯୋଉଠି ମିଳିବ ସେଠି ମାଗିବା କାହିଁକି କାଳେ ମନେ ନଥବ ନହେଲେ କାଲି କହିବା ନାଇଁ ଆଜି ନବା କଥା ଭୁଲ ହବ ଇଏ ତା ଯୋଉ ନବା ନା ଆଜି ମନେ ପକଉଛି ସମସ୍ତ ଆବଳ ସର୍ବେ ବୋଲାନ ଦେଖବା अरे बाला ଗୁଣ ବିଶାରଦ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ धीरे धीरे ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର